آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ بھٹی صاحب، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپریشن سندور کے بعد عالمی سطح پر ہونے والی جگ ہسائی کیا مودی حکومت کی داخلی سیاست اور عوامی حمایت پر بھی منفی اثر ڈالے گی؟ ڈال چکی ہے میڈم شیخ، بہت بیک فٹ پہ ہیں، اور اس سے بڑی کیا ہے، کئی مرتبہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اس سے بڑی اور مودی صاحب کی جو داخلی سیاست میں ان کا جو ڈنٹ پڑا ہے، کیا اس سے بڑا ہو سکتا ہے اشاریہ یا سامنے مثالیں آئی ہیں کہ خیر سے وہ کانگریس والوں کو ساتھ ملا چکے ہیں جن پہ وہ جگتے مارتے تھے، اور کانگریس والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نام نریندر کام سرنڈر، اور جو اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ جو اب ان کا جو اپنا میڈیا تھا جو پاکستان فتح کر کے بیٹھا تھا وہ سوالات اٹھا رہا ہے اور کوئی جواب نہیں۔ تو مودی صاحب کی جو سیاست ہے اس وقت بھارت کے اندر ہے، اگر یہ اسی طرح چلتی گئی، اسی طرح ہی ہوتا گیا، تو مودی صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہوگی آگے چل کر، کیونکہ اب ڈے بائی ڈے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے مودی صاحب اور پرابلم میں پڑ رہے ہیں۔ یہ جو ابھی فیلڈ مارشل صاحب اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی، اس پر جو مودی صاحب کو سنائی جا رہی تھی بھارت میں، اور جو سوگ اور ماتم کا سماں تھا، تو وہ بھی کہ آپ تو بڑی جفیاں ڈالتے تھے، آپ نے تو بڑی فنڈنگ کی تھی ٹرمپ صاحب کی، آپ تو بڑے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرمپ صاحب تو میرا بیسٹ بڈی ہے اور یار ہے، تو اب کیا ہوا یہ سارا کچھ؟ تو مودی صاحب مشکلات میں ہیں داخلی طور پر۔ اسی سے متعلق ذرا بتائیں نا، میں اس وقت بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ کس نے فیسیلیٹیٹ کرائی ملاقات، کیسے ہوئی؟ میڈم شیخ، اس میں آج آپ کے مرتضی علی شاہ صاحب کی سٹوری بھی آئی ہے کہ ایک ہمارے فوجی افسر، اعلیٰ فوجی افسر نے جو پہلے چلے گئے تھے، میجر جنرل ہیں، اور وہ چلے گئے تھے، نام ظاہر انہوں نے بھی نہیں بتایا، میں بھی نہیں بتانا چاہتا، لیکن وہ گئے تھے، اور ایک جو آئے تھے امریکی ادھر بزنس مین جو آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، جنہوں نے کہا تھا کہ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ گمراہ ہو گیا تھا، یا اسے گمراہ کیا گیا تھا، وہ ٹرمپ صاحب کے دوست ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ پھر سٹیو ویٹکاف جو وہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے، اور پھر ظاہر ہے وہ ملاقات کرنا بھی چاہتے تھے۔ تو آپ کی بھی کم و بیش یہی اطلاعات ہیں سر، کیا کوئی مطالبہ بھی کیا گیا کوئی مطالبہ بھی کیا گیا اس ملاقات کے اندر ایران سے متعلق، یا کوئی کردار ادا کرنے کو بھی پاکستان کو کہا گیا ایران سے متعلق؟ میڈم شیخ، کردار تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ایک جو جھوٹی چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ بیسز کا کوئی مانگا گیا ہے یا کچھ اس طرح، وہ سارا جھوٹ ہے، کیونکہ ایک تو ضرورت نہیں ہے ان کی اتنے ارد گرد کے ملکوں میں بیسز ہیں، اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کبھی دے گا نہیں۔ پاکستان، یہ فیلڈ مارشل نے ادھر امریکہ میں بات کی تھی اسی وزٹ کے دوران کہ مضبوط ایران ہماری تو خواہش ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی وہ جو مطالبے والی کوئی بات نہیں، لیکن کردار کا ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ بے نظیر، آپ سے پوچھا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بیرون ملک جانے سے قبل NOC اور پیش کی درخواست کی شرط عائد کر دی گئی ہے، آپ اس قدم کو کیسے دیکھتی ہیں؟ لینا، میں نے تو جب یہ آرڈر پڑھا تو مجھے تو یہ بہت ہی ڈیمیننگ اور ایک انسلٹنگ آرڈر لگا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام امپلائیز نہیں ہیں کسی کمپنی میں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے باس کو بتا کے جاتے ہیں کہ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں اتنے دنوں کے لیے، لیکن سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ باس تو نہیں ہوتے، سارے سپریم کورٹ کے ججز جو ہوتے ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں، تو آپ انفارم کرتے ہیں۔ کیونکہ میں کچھ وکلا سے بھی پوچھ رہی تھی کہ انڈیا میں، امریکہ میں کس قسم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ جو ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، وہ انفارم ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ NOC مانگ رہے ہیں، آپ پرمیشن مانگ رہے ہیں، اور یہ تک پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا ایڈریس کیا ہوگا۔ تو علینا، اس سب چیز کو میرے خیال سے کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کانٹیکس یہی لگ رہا ہے کہ ابھی تک ریاست کے ساتھ جو 1 پیج پہ نہیں ہے ججز، ان کو پھر تنگ کیا جائے گا۔ کیا ہمیں وجہ پتہ ہے یہ قدم لیا کیوں گیا؟ یہ فیصلہ ہوا کیوں، یہ ہمیں کیا وجہ پتا؟ مجھے نہیں پتا، میں کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتی، لیکن اگر آپ کل کا بھی فیصلہ دیکھیں تو یہ پوری چیز کانٹیکس میں آ جاتی ہے کہ اب جو ججز ہیں جو سخت فیصلے لیتے ہیں، جو سخت سوال پوچھتے ہیں، ان کو اب ہٹا کے دوسرے ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کوئی اور جج لے آئیں گے، کیونکہ اب تو یہ آئینی ہے۔ اب تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ رولز بھی شاید بنائے جائیں ججز کی کارکردگی کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، تو 26ویں آئینی نے جو آئینی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کو لگتی ہے۔
एब्सोल्युटली, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि आप तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा फोरम खुला है। अगर जो इंतज़ामिया है वो इस फैसले से मुतल्लिक अपनी कोई वजाहत देना चाहती है, हमें बताना चाहती है कि क्यों ये फैसला या कदम लिया गया है, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम हाजिर है, आपको भी जवाब का मौका मिलेगा और फिर हम इसको रीवैल्यूएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे सवाल हो रहा है, आज बड़ा अजीबो गरीब वाक़या हुआ। सर ये हुआ क्या, पहले तो ये बताएं। पता चला गवर्नर साहब छुट्टी पे हैं, जो सिंध के गवर्नर है ना, वो छुट्टी पे हैं और उनकी जगह कायम मकाम गवर्नर साहब आए। उन्होंने जब खोलना चाहा इजलास के लिए रूम्स, तो पता चला चाबी जो है गवर्नर हाउस की वो लेके गए हुए गवर्नर साहब कामरान टिसोरी साहब इस्लामाबाद अपने साथ। तो गेस्ट हाउस के अलावा पूरा गवर्नर साहब दफ्तर कुछ खोल ही नहीं सकता, उन्हें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा। नहीं, मुझे तो वो गाना याद आ गया, गाना तो नहीं गा सकता और चाबी खो जाए। नहीं, वो बंद नहीं थे ना, वो तो बाहर थे कमरे से। तो ये क्या हो रहा है वैसा? मैंने आई स्वेयर टू गॉड, मैंने खबर पढ़ी, मुझे ऐसा लगा शायद ये मजाक है। गवर्नर सिंध गवर्नर हाउस की चाबी ले गए अपने साथ, ही तो घरों में होता है। देखिए मजाक तो है और हमने गवर्नर हाउस को भी मजाक बना दिया है। हमने पहली चीज़ ये कि जो कायम मुकाम गवर्नर हैं या इवन अगर जो मुस्तकिल गवर्नर है वो भी हों, गवर्नर हाउस में अमन व अमान की मीटिंग क्यों हो? अच्छा, इसलिए कि देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट हाउस और गवर्नर हाउस सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं, यानी गवर्नर हाउस जो होता है वो वफाक की नुमाइंदगी करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन होती है अंडर चीफ मिनिस्टर। तो अभी भी जो ये पहली चीज़ तो ये कि यहाँ क्यों हो रही थी मीटिंग और किसने बुलाई थी? अगर वज़ीर दाखिला ने बुलाई थी, वफाकी वज़ीर दाखिला ने बुलाई थी तो अलग बात है, लेकिन अगर कायम मुकाम गवर्नर ने इस हवाले से बुलाई थी तो फिर वज़ीर आला किस चीज़ के हैं और सूबाई वज़ीर दाखिला किस चीज़ के हैं? आपके पास क्या इत्तलात है सर इस मुतालिक? नहीं, मैं यही एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली मीटिंग के लिए तो आईजी और ये सब पहुँचे थे। अब गवर्नर हाउस के तर्जुमान बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी जो रूम्स थे, एक रूम की जो रूम थे, अगर गवर्नर जो कायम मुकाम गवर्नर हैं उनको गलत फहमी हुई है और ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो अगर वो जो मरकज़ी दफ्तर है अगर उसका कहते तो मरकज़ी दफ्तर भी खोलने का इंतज़ाम हो जाता। अब मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक बात है, क्योंकि कामरान टिसोरी साहब का भी जो बयान आया वो ये तो आया कि अगर ये कहा जाता या तर्जुमान का बयान आया कि वो खोल दिया जाता, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि नहीं ये खबर गलत है कि चाबी गवर्नर साहब ले गए। तो अब एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं? और सर आपस में राब्ताकारी भी नहीं, अगर ऐसा कुछ था तो कायम मकाम गवर्नर साहब कॉल कर सकते हैं। इनकी रिफ्ट है आपस में कुछ? मज़ाक़ेज़ बात है ना कि कायम मुकाम गवर्नर लड़ाई है कुछ आपस में, ये बताएं। वो उनसे बात कर लेते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज, आप ये सिर्फ यही गवर्नर नहीं हैं, आप दूसरे सूबों के गवर्नर देखें, आके सियासी गुफ्तगू करते हैं। ऐसा लगता है क्योंकि द डे आप गवर्नर बनते हैं आप अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। उसूली तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब को भी एज ए को चेयरमैन, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया, क्योंकि सदर और गवर्नर का जो मनसब है जी वो है ये कि आप फिर किसी सियासी जमात के नुमाइंदे नहीं होते। ठीक है, वजीर आला या वजीर आजम का अलग बात है। ये जो एपिसोड हुई है, आई होप इसकी कुछ वजाहत मिले। बहुत ही अजीब व गरीब मामला। एजाज सैयद साहब से सवाल करते हैं। एजाज, आपसे पूछा गया है इसराइल में ईरानी हमलों के दौरान बमबारी से बचने के लिए बनाए गए शेल्टर से फलस्तीनी शहरियों को बाहर रखा जा रहा है, ऐसा बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो क्या ऐसी तफरीक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसानी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। अगर आप देखें तो चौथा जो कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जंग की सूरत में या किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आप जब शेल्टर फ्राहम करते हैं तो उसमें किसी कौमियत या मज़हब की बुनियाद पर तकसीम नहीं की जा सकती। तो अमली तौर पर ये इक़दाम जो जेनेवा कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जी है, और अगर देखा जाए तो इसे कोई भी आलमी अदालत इंसाफ में भी ले जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त आलमी सियासत के और आलमी क़वानीन के रंग जो है और जो उनका जो तयन है वो ताकत कर रही है, और बदकिस्मती से ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला अनफॉर्चुनेटली नहीं है।
सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो गज़ा में इन्होंने किया, जो बाकी जगह पे किया इसराइल इंसानी हुकूक क्या हो रहा है। बट ये मुझे थोड़ा सा बताइए, तो इंसान दुश्मनी है ना अपने लोगों के साथ। इसराइल से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कम अज़ कम वो अपने लोगों के साथ चाहे किसी भी रंग, नस्ल या मजहब के हों, उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। उन्होंने वो लाइन भी पार कर दी। कोई शक ही नहीं है इसमें। इसराइल की मतलब दूसरों का तो नहीं, अपने लोगों का भी नहीं है जी। देखें, वो अपने और पराये लोगों का जो तयन है वो उनके मज़हब की बुनियाद पे करते हैं। अगर मज़हब की बुनियाद पे ना करते हों तो ये फ़ैसला करने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर ये फ़ैसला कर रहे हैं तो इस बात का सबूत है कि वो किसी किस्म के कानून और अखलाकियात को नहीं मानते। और ये फ़ैसला जो हुकूमत की तरफ से किया गया है, इसराइल की हुकूमत की तरफ से, ये इस बात का ख़ुद सबूत है कि इसराइली हुकूमत किसी किस्म के इंसानी हकूक़ पर यकीन नहीं रखती, और ना ही वो अब्राहमिक अकॉर्ड जिसके ऊपर बड़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस थी पूरी दुनिया में, हम भी उसके ऊपर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते थे कि शायद कोई बेहतरी होगी, लेकिन साबित हो रहा है कि शायद वो अब्राहमिक अकॉर्ड पे भी यकीन नहीं रखते, और ना ही अखलाकियात पर, ना असूलों पर, ना आलमी क़वानीन पर यकीन रखते। बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद साहब।